नमस्कार चलतु आम ओटीटीर अन्य एक सेट प्रैक्टिस करवा देखु आपणकर चाइल्ड पेडागोजी डेवलपमेंट पेडागोजी चलतु प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा देखु संग्रह कर प्रवृत्ति केउं अवस्था लक्षण अटे प्रौढ़ अवस्था कैशोर अवस्था बाल्यावस्था शैशव अवस्था। तो आपणकर देखु जितेबाला पिला संग्रह कर खेल एकाठी कर तो आपणकर ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर सी बाल्य अवस्था पिलामानकर संग्रह प्रवृत्ति आसी थाए। से भली 2 नंबर देखंतु विद्यार्थीर नेतृत्व गुणर विकास निम्नोक्त केउं अवस्था रही है शैशव बाल्यावस्था कैशोर प्रौढ़ अवस्था। तो आपणकर ऑप्शन देखंतु बी बाल्य अवस्था आपणकर नेतृत्व गुणर विकास होता है तेणु ऑप्शन बी टी हूँ ठीक उत्तर। से भली 3 नंबर देखंतु पियाजे मत अनुसार संज्ञानात्मक विकासर प्रथम पाहाच। तो आपणकर प्रथम पाहाच हूँ देखंतु आपणकर जानिछंती संवेदीकारक प्राक संवेदी तापरे मूर्त अमृत तेणु प्रथमटी हूँ आपणकर संवेदीकारक पर्याय बा संवेदी गतिशील स्तर। से भली 4 नंबर देखंतु विद्यार्थी मानकर नैतिकतार विकास सर्वाधिक केउं बयस अवधि होता है जन्मरू 3 वर्ष 3 वर्षरू 6 वर्ष 7 वर्षरू 11 वर्ष 18 वर्ष मिनिमम तो हूँ आपणकर षष्ठ सप्तम पढ़ला बेलू अर्थात आद्य बाल्य अवस्था परवर्ती बाल्य अवस्था रही है तो जहाँकि आपणकर 7 ରୁ 11 वर्ष मध्य होता है तेणु 4 नंबर ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर ऑप्शन सी 7 ରୁ 11 वर्ष नैतिकता विकास सर्वाधिक होता है। से भली 5 नंबर देखंतु अंतर्निवेशी अभिप्राय केउंटी अंतर्निवेशी शिक्षा कहले आम जाचे गोटे श्रेणी रे आम समस्त वर्गर पिला पाठ पढ़ाई था तो विशेष भाव में प्रतिभावान विद्यार्थी मानक पृथक व्यवस्था यहाँ हेनी गोटे विद्यालय परिसर मध्य साधारण विद्यार्थी मानक प्रतिभावान विद्यार्थी मानक प्रशिक्षादान यहाँ हम विद्यालय परिसर पृथक श्रेणी साधारण विद्यार्थी मानक तथा प्रतिभावान विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान यह हो ना ग्रामांचल पछुआ वर्गर विद्यार्थी मानक शिक्षादान तेणु ऑप्शन बी टी हूँ ठीक उत्तर। आपणकर गोटे विद्यालय परिसर मध्य साधारण विद्यार्थी मानक प्रतिभावान विद्यार्थी मानक प्रशिक्षा ये हूँ निम्नलिखित मध्य केउं अवस्था विद्यार्थी तर्क माध्यम वस्तुर घटना गुड़िक संबंध चिंता प्रकट करे तर्क करें। तो आपणकर देखंतु तर्क करने पर्याय देखंतु पूर्व संक्रियात्मक ना मूर्त संक्रियात्मक ना संवेदी ना औपचारिक संक्रियात्मक। तो प्रथमटी हूँ आपणकर देखंतु मूर्त संक्रियात्मक। तो 6 नंबर ठीक उत्तरटी हूँ आपणकर बी। से भली देखंतु 7 नंबर दुर्बल अथवा अक्षम पिलामानक पई केंद्र द्वारा प्रचलित समूह शिक्षा व्यवस्थार मुख्य उद्देश्य कौन अटे नियमित भाव विद्यालय अक्षम दुर्बल पिलामानक शिक्षादान करवा विशेष विद्यालय अक्षम दुर्बल पिलामानक शिक्षा उपलब्धि करवा उक्त विद्यालय अक्षम दुर्बल पिलामानक शैक्षिक शिक्षा प्रदान करवा नवोदय विद्यालय अक्षम दुर्बल पिलामानक शिक्षा प्रदान करवा। तेणु 7 नंबर देखंतु आपणकर नियमित भाव विद्यालय अक्षम और दुर्बल पिला शिक्षादान प्रदान करवा हूँ समूह शिक्षा व समग्र शिक्षार व्यवस्थार उद्देश्य अटे। से भली देखंतु 8 नंबर शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया अटे केउंटी देखंतु अधिगम एक प्रक्रिया अटे केउंटी निजर प्रेरक संतुष्टि प्रदान करता है निजर व्यवहार सहित वातावरण सह समयोजित करता है लक्ष्य प्राप्ति निमंते बाधा गुड़िक दूर करने चेष्टा करता है उक्त समस्त क्रिया गुड़िक करता है। तो 8 नंबर देखंतु आपणकर ऑप्शन डी टी हूँ समस्त क्रिया गुड़िक हूँ आपणकर शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार पद्धति। से भली देखंतु 9 नंबर निम्नलिखित मध्य केउं अधिगम सिद्धांतवादी अधिगम अटे। तो जोटी आपणकर सिद्धांत होउथिबो सेटा स्वयं सिद्धता रे निर्माण करछंती किए। तो 9 नंबर हूँ ऑप्शन आपणकर डी टुथुरी। से भली देखंतु सिंपाजी पर क्रिया प्रयोग करी अधिगम सिद्धांत विकसित करथिले ऑप्शन ए स्किनर बी हूँ थर्नडाइक सी हूँ कोलर डी हूँ हॉल।
ତ 10 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଲର ସିମ୍ପାଜି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିଗମ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାତାବରଣ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ରିୟାତ୍ମକ। ତେଣୁ 11 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଯେଉଁଟା ଆମର ମୋଟିଭେସନ୍। ଅଭିପ୍ରେରଣା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ଚାଳକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରେରଣା ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ଭବ ତଥା ଅସମ୍ଭବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ତ 12 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ। ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ଭବ ତଥା ଅସମ୍ଭବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ସମ୍ଭବ ସହିତ ଅସମ୍ଭବ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରକଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କିଏ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ମୂଳର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତ କିଏ କହିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେଲୋ, ମାର୍ଗନମୁବେ, ରୋଜର୍ସ, ଫ୍ରଏଡ୍। ତ 13 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ମାର୍ଗନମୁରେ। ସେ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂରଚନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନୈତିକ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଦମ୍ ଅହମ୍ ପରମ୍ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନୈତିକ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଅହମ୍। ସେହିଭଳି ଫ୍ରଏଡ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଇଦମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଅହମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଇଦମ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରଏଡ୍ଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର OTT ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତଗୁଣ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତଗୁଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି? ଜୁଙ୍ଗ, ଆଲପର୍ଟ, କୌଟିଲ୍ୟ, ଆଜେଲ୍। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ନମ୍ବର ବି ଆଲପର୍ଟ। ସେହିଭଳି ସମଯୋଜନାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଆକୋମୋଡେସନ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ। ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବାତାବରଣ ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ତ 17 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆକୋମୋଡେସନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଥା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ? ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହା ସମଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଏହା ଭାବନା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସେହିଭଳି 19 ନମ୍ବର ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ ବା କ୍ଷମତା ଅଟେ। ତ ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଆସିମିଲେସନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି? ଆତ୍ମସଂଜ୍ଞାନ, ସମଯୋଜନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ, ଅବଧାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆକୋମୋଡେସନ୍, ସମଯୋଜନ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍କୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିର ସଂରଚନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ପିଆଜେ, ପିୟର୍ସନ୍, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, କୌଟିଲ୍ୟ। ତ 21 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି
ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍କୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଧି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଧି, ଆଗମନ ନିଗମନ ବିଧି ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ବିଧି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ଼ ବା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେଥଡ଼। ତ ସୃଜନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ତ ସୃଜନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଡି। ସେହିଭଳି ଅଭିରୁଚି ହେଉଛି କେବଳ ଧନାତ୍ମକ କେବଳ ଋଣାତ୍ମକ, ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ଋଣାତ୍ମକ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର 23 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, କେବଳ ଧନାତ୍ମକ। ସେହିଭଳି ଯାହା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିବୃତ୍ତି, ଅଭିରୁଚି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 24 ନମ୍ବର ଡି, ଅଭ୍ୟାସ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। ତ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅନ୍ତଃଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିଗମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିଗମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର, ସୃଜନାତ୍ମକ ଅଧିଗମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଏରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ସହ, ଅବବୋଧ ସ୍ତର ସହ, ବିମର୍ଶ ଚିନ୍ତନ ସ୍ତର ସହ ଏବଂ ABCD ତିନୋଟି ଯାକ। ତ 26 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି, ବିମର୍ଶ ଚିନ୍ତନ ସ୍ତର ସହ ସୃଜନାତ୍ମକ ଅଧିଗମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସ୍ତର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍, ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିଗମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ମୃତି ସ୍ତର, ଅବବୋଧ ସ୍ତର, ବିମର୍ଶ ସ୍ତର ଏବଂ ତିନୋଟି ଯାକ। ତ 27 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡି, ABC ତିନୋଟି ଯାକ। ସେହିଭଳି 28 ନମ୍ବର, ନିଷ୍ଠାଦାନ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କେଉଁଠି? ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, କୌଶଳାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ 28 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି, କୌଶଳାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଧାନ ସମୟରେ, କୌଣସି ସଂଗଠିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ, ମାନବ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ସନ୍ଦର୍ଭରେ। ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଧାନ ସମୟରେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିତି ଅବବୋଧ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି? କୌଣସି ଘଟଣା ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜେ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ସହିତ ପଢ଼ାଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ଥିତି ଅବବୋଧ ସ୍ତର ବା ଅବବୋଧ ବା ବୋଧ, ଜ୍ଞାନ ବୋଧ। ସମାନତା ଅନ୍ତରରେ ଶିଖିବା, ସାଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକାଙ୍କୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 30 ନମ୍ବର ସିଟି ହେଉଛି ସମାନ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ସାଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଅବବୋଧ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।